मैं मौजूद हूँ कसूर में और आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर एक भाई को देख सकते हैं कि वो चारपाई लेकर और सीओ ऑफिस के सामने यानी कि उसने चारपाई लगा ली है। तो बाकी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल जी क्या बात बनी, आपने चारपाई घर से उठा ली? सर जो है ना, पंजाबी च गल कर लो। अच्छा दिहाड़ियां सर जी कटिया उन्होंने ते पैसे ना देन दी भी तो 5000 रुपया कहना हर महीने मैनू दे ते फिर नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ? लाद एक्सीडेंट होया मोटरसाइकिल तो ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ आज ड्यूटी होया है ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? दित्तियां सी। गवर्नमेंट ने छुट्टियां भी दी हुई हैं तो उस तो बाद फिर भी यानी कि उन्होंने क्या क्या ते बेटे ਨੂੰ हाँ बेटे ने भेजा, मैं खुद भेजा ते बेटे ने भी भेजा ते फिर भी जाया ना ਤੇ बेटे ने छुट्टियां कीतियां या कोई छुट्टी नहीं कोई की? छुट्टी नहीं की। कोई छुट्टी नहीं हैगी। छुट्टी पता कर सकते हैं अब्दुल खालिक कलोनी मैंने 23-24 साल हो गए ने उत्थे लगे ਨੂੰ पूरी कलोनी को पुछ लो अगर बच्चे ने छुट्टियां कीतियां होन। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚ ਦਰਿਆ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਾਹਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਿਣ ਜਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੋ ਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਰੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦਾ? ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਗੁਜਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਗੁਜਰ ਗੁੱਜਰ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੈਂਡੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। जी देख लें ये गरीब लोग हैं और हादर सर्विस भी हैं, तो मगर क्या कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि इनकी यानी कि जो टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है। 2 बार ऑपरेशन भी करवाते हैं। घर के हालात बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी वाले हालात हैं। किराए का यानी कि घर है, किराया भी दे रहे हैं। बिजली के बिल को देख लें, इतना ज़्यादा बिजली का बिल के गरीब आदमी तो पहले ही बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। तो दूसरे नंबर पे एक बीमार आदमी है, तकरीबन 25 साल से काम कर रहा है आपके महकमे में। आपके लिए शर्म कम काम होना चाहिए कि 25 साल एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी आपके साथ, मगर फिर भी क्या किया जा रहा है कि मुझे भी 5000 रुपया रिश्वत दें वरना आपकी सैलरी से काट लूंगा। 7000 रुपया किसी का काट लेते हैं और किसी का 5000 रुपया काट देते हैं। कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि गरीबों के पैसे खा लें? इससे बेहतर है कि आप हराम खा लें, ये भी हराम ही है ना। तो खुदा के लिए कुछ खुदा का तरस खाते हुए इन गरीबों पर रहम कर लिया जाए। और डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इन गरीबों का क्या कसूर है? इन पे माफिया लोगों को बैठा दिया गया जो इनकी कटौती कर रहे हैं। पहले गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। गरीब आदमी की जिंदगी पहले ही अजरन बन चुकी है। गरीब आदमी का तो पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, मगर फिर भी क्या किया जा रहा है कि गरीबों के पैसे काटे जा रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਜੱਜ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਯੂਨਸ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੀਨਗਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਵੇਰ ਜੱਜ ਨਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਪਿਛੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਆਈ ਫਿਰ ਦੀਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। और कोई खर्चा पानी ला देते हो? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਖਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਬਲ ਜੇ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਛੇ
जी देख लें, यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कोशिश करता हूँ कि चीफ ऑफिसर से भी बात की जाए, उनसे पता किया जाए कि हकीकत में ये माजरा है क्या। जी।